प्रभु अनुग्रह करी आज मध्य से आमको गोटे सुंदर समय देइछंती आउ एही सुंदर समय मध्यरे परमेश्वर ताहांको वाक्य द्वारा आम मानकु कथा हेबा पई चाहते। आज आमे आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय प्रभुंको वाक्य ठारू कथावार्ता हेबा। प्रिय भाई भौणी माने आज आमे जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एही परि अटे। क्रूसरु जीशुंको सप्तवाणी कौन थिला? क्रूसरु जीशुंको सातटी बाणी कौन थिला? आउ सेही सातटी बाणीर आत्मिक अर्थ गुड़िक आमे बुझिबा पाई चेष्टा करिबा। आमे समस्ते जानू जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकु शत्रु माने जेतेबेले तांकु धरिले अनेक निंदा अपमान करी राति जाक तांकु सोइबा पाई देई नाहंती। एही परी अवस्था रे सखाळे तांकु 9 घंटा समय रे क्रूस रे चढ़ाई देले। सकाळ 9 घंटा ठारू संध्या 3 घंटा पर्यंत प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस उपरे रहिले। असह्य वेदना, मुंडरे कंटार मुकुट, दुईटी हातरे दुईटी मेक, पादरे तांकु मेक मरा जाइछि। एही परी परिस्थिति रे से 6 घंटा पर्यंत क्रूस रे से रहिले। आउ एही 6 घंटा समय मध्यरे से क्रूसरु 7टी कथा से कहिथिले, 7टी बाणी से कहिथिले। काहे कि से केवल 7टी बाणी कहिथिले आपण जानंती कि छणे लोक क्रूस रे रही एही परी जंत्रणा, कष्ट, वेदना भोगुथिबा समय रे कथा कहिबा, मुख फिटाइबा जा केते कष्ट अटे, केते कष्टकर विषय, बाधार विषय अटे। सेति पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल 7टी बाणी बा 7टी कथा से कहिथिले। आमे जे समय रे अन्य मानक सहित कथावार्ता करू आउ किछि जदि आमे कहि देउ, भूल बसते कहि देउ आ परे आमे प्रस्ताई की चिंता करू, परे आमे अनुताप करू आ कहू जे मु एही परी कहिबार नथिला, मु टिके बिजिरे थिली, मु टिके क्रोधरे थिली, सेति पाई ए प्रकार कहि देली, मु ए प्रकार कहिबार नथिला, ए प्रकार आमे अनुताप करू। मात्र धन्य से प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूस रे जंत्रणा भोगुथिबा बेले मध्य सेही जातना को से धारण करुथिबा समय रे मध्य से जो 7टी बाणी कहिथिले आज से बाणी को समग्र पृथ्वीर ख्रिस्टियान भाई भणी माने स्मरण करुछंती, सेही बाणीर अनुसरण करुछंती एवं सेही 7टी बाणी समग्र मानव जाति निमंते बहुमूल्य अटे। ताहा एक वास्तव विषय अटे। मोर प्रिय भाई भणी माने आज आमे प्रभुंको वाक्य ठारू प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिथिबा सेही 7टी बाणी को आमे ध्यान करिबा पई छिबा। सर्वप्रथम रे मु आपण मानक निकट रे प्रथम बाणीटी रखिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय 34 पद प्रति ध्यान देबे। एठारे प्रकार लिखा जाए, सेतेबेले यीशु कहिले, पिता ए मानकु क्षमा करो, कारण ए माने कोन करूछंती ताहा जानंती नहीं। एहा थिला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रथम बाणी। प्रथम बाणी रे से कोन करूछंती? से प्रार्थना करूछंती। का निमंते प्रार्थना करूछंती? से निज निमंते प्रार्थना करू नाहंती। जे माने तांकु क्रूस रे चढ़ाई देले, जे माने तांकु करड़ा प्रहार करी कंटार मुकुट पिंधाई अनेक निंदा अपमान कले, से सेमानक निमंते प्रार्थना करूछंती। आ कोन करूछंती? क्षमा करूछंती। क्षमार प्रार्थना। पिता एमानकर दोष दंड को गणना करो नाही। प्रिय भाई भणी माने आपण जानंती कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट से क्रूसीय दुख भोग पूर्वरु पार्वत्य उपदेश रे से प्रकार शिक्षा दी कहंती जे जो माने तुमको निंदा ताड़ना करंती सेमानक निमंते तुमे प्रार्थना करो, आ तुम शत्रु मान को तुमे प्रेम करो। प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवल उच्चारण कले ताहा नुहे, केवल कहिले ताहा नुहे, से क्रूस रे करिकिना देखैले। क्षमा देबा ख्रिस्टियान रो गोटे अति उत्तम गुण अटे।
ଆଉ ସେହି ଗୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମକୁ ଯେତେ କ୍ଷତି କଲେ ମଧ୍ୟ, ତୁମର ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବ। ତୁମେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ତାଳନାକାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏହା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେହି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 43 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୋ ସହିତ ତୁମ୍ଭେ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଏହି କଥା ସେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଚୋର, ଗୋଟେ ଡକାୟତ, ଯେ କି ଅନ୍ୟାୟ କରି, ପାପ କରି, ଚୋରି କରି ସେ କୁଶରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ନାହିଁ, 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛକୁ ସେ 5000 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରି, ତାହାଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦେଖାଇ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଟେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେବ, ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ପାପକୁ ଯେ ଲୁଚେଇବ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ତାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2ଟି ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି, ଜଣେ ଚୋର କହୁଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ଧମକ ଦେଇ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରଭୁ, ଏ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କୌଣସି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର କରିବା ସମୟରେ ମାନବ ଶରୀରର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବି। ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏହା, ମୁଁ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୁଲ ବାଟକୁ ପଳେଇଲି, ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମାତ୍ର ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୌରବ ଦେବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି। ମାତ୍ର ତୁମେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମତେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମତେ ମନେ ପକେଇବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ମୋ ସହିତ ପାରାଦୀସକୁ ଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଜର ପାପକୁ ମାନି ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି କଥା ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 26 ଆଉ 27 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଆପଣା ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ସେହି ଶିଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସେହି ଶିଶୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଘରକୁ ଘେନିଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, 5000 ଲୋକକୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ସେହିପରି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଜଳସ୍ଥଳ ଭ୍ରମଣ କରି
ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଅନେକ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି କ୍ରୁଶ ତଳେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଏହି ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତୁମର ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ କୃଷାର୍ପଣ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି, ମାତ୍ର ମୋର ମାର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ନାରୀ। ସେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମକୁ 2 ଥର ସେ ଗୋ ନାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାନା ନଗର ବିବାହ ଭୋଜରେ ଗୋଟେ ଥର କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି ତୃତୀୟ ବାଣୀରେ ସେ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ନାରୀ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେହି ନାରୀର ବଂଶ। ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନାରୀର ବଂଶ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦକୁ ସେ କଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀର ବଂଶ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ, ଆପଣା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଶର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନିଅ। ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ତୃତୀୟ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦ, 27 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କର? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ, 7ଟି ବାଣୀ ଯାକରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ 2 ଥର ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି 7ମ ବାଣୀରେ, ଆଉ ଏହି 4ର୍ଥ ବାଣୀରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କର? ଅନେକ ଥର ଗାଁ ଲୋକ ଠାରୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ମାତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବା 33 ବର୍ଷ 6 ମାସ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତାଙ୍କୁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କ୍ରୁଶରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କେବଳ 7ଟି ବାଣୀ କହିଲେ, ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଲେ। କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଲେ? ସେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ରାତ୍ରିରେ ଯେଉଁ ପାନପାତ୍ର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେହି ପାନପାତ୍ର କଣ ଅଟେ? ସେହି ପାନପାତ୍ର ଆମେ କରିଥିବା ପାପ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କରିଥିବା ସେହି ପାପକୁ ସେ ଆପଣା ଉପରେ ନେବାରୁ, ନିଜ ଉପରେ ସେ ପାପକୁ ବହନ କରିବାରୁ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ।
ଏହି ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମତେ ପିତା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯେଉଁ ପିତା ମତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀରେ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ସେହି ପିତା ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ କରିଥିବା ପାପ ଲାଗି ସେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ। ଆଉ ଏହି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଯେତେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କାଲି ପହର ଦିନ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯଦି ପାପ କରିବେ, ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ମତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এই କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଯେତେବେଳେ ହବା ଆଉ ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନା ଫଳକୁ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ସେମାନେ ତୋଡ଼ା ଖାଇଲେ, ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲେ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେହି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରକୁ ଆସିବେ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ସେ ଉପବାସ କଲେ, ଜଳପାନ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ରୁଟି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏହି ପଥରକୁ ରୁଟି କରି ଖାଅ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳପାନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ସେ ରୁଟି ଭୋଜନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି, ଏହି କଥା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର କୃଷରୁ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ବାଣୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ତୃଷା ନୁହେଁ, ଏହି ତୃଷା ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜଳ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଫ୍ରୁଟ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତୃଷାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ତୃଷା କଣ? ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାର ତୃଷା, ଆତ୍ମା ଜିଣିବାର ତୃଷା। ସେହି ତୃଷାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ତୃଷା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ବସି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବାଟକୁ ଯାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉ, ଆମର ଧାର୍ମିକ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ଆମେ ଯେପରି ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିଆ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କର ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟିବ, ତାଙ୍କର ତୃଷା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ତୃଷା କୌଣସି ଜଳପାନ କରିବାର ତୃଷା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ସେଇ କୃଷ ତଳେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କୂପ ନିକଟରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୋତେ ମାଗିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୃଷା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ଆଗରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ, ଏପରି ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଖାଦ୍ୟ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେ ତୃଷା ରହିବାର ଅଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥକୁ କଢେଇ ଆଣିବା, ପରିତ୍ରାଣର ପଥକୁ କଢେଇ ଆଣିବା।
ଏହି ତୃଷା ଆମ ନିକଟରେ ଯଦି ରହିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ତୃଷାକୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ତୃଷା ମେଣ୍ଟିଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ସେହି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ଅଧ୍ୟାୟ 30 ପଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ। ଷଷ୍ଠ ବାଣୀରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସମାପ୍ତ ହେଲି ବୋଲି ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସମାପ୍ତ ହେଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଜନ୍ମରୁ କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିଥିବା ପାପର ବେତନ ସେ କୃଷରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ସେ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। କ'ଣ ସମାପ୍ତ ହେଲା? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସବୁ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା କି ନାଇଁ ମୋର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ମୁଁ এই ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଥିଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲି, ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ। ଏବେ ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଭଲ। ଶେଷ ଭଲ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କୃଷରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ବାଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ 46 ପଦ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ସେ ଚତୁର୍ଥ ବାଣୀ ଆଉ ସପ୍ତମ ବାଣୀରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପିତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ତୁମେ ହିଁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁ। ଆମେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ମାତ୍ର ଏହି ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା କାହାଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଛ? ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛ ନା ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଛ? ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ এই ଜଗତକୁ ଆମ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ, ଆଜି ସଂସାର ପଛରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଫେରି ଆସିବା କି? ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା କି? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଆତ୍ମାର ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି 7ଟି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା
ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କରିଛି, ଆଉ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, ଆଶୀର୍ବାଦଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।